بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ کی صحت اچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ اردو گرامر کے پچھلے لیکچر میں ہم نے قواعد کے بارے میں پڑھا۔ قواعد کیا ہے، اس کے آگے کتنی اقسام ہیں، حرف، لفظ، جملے کے بارے میں جانا۔ آج کا ہمارا عنوان ہے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے، یعنی آج ہم پڑھیں گے اسم کی اقسام بلحاظ بناوٹ۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اسم کیا ہے۔ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسم سے مراد ہے نام۔ اسم کا مطلب ہے نام۔ وہ کسی شخص کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے اور کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے آج ہمارا عنوان ہے۔ اسم ایسا کلمہ جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو، وہ اسم کہلاتا ہے، اور بناوٹ کے لحاظ سے اس کی 3 اقسام ہیں۔ ہم پچھلے لیکچر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ کسی جگہ میں اسکول یا مسجد، اس کی مثالیں ہیں اسم کی۔ چیزوں میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، کرسی، میز، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن۔ اشخاص میں بھی بہت سے لوگوں کے نام آ جاتے ہیں، اسلم، احمد، یہ اسم کی مثالیں ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر 1 اسم مصدر، نمبر 2 اسم مشتق، نمبر 3 اسم جامد۔ یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے آ جاتا ہے اسم مصدر۔ اسم مصدر کیا ہے؟ مصدر لفظ کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ، یعنی یہاں سے الفاظ نکلیں گے۔ کیونکہ اس سے بہت سے اور لفظ نکلتے ہیں، اسی لیے اس اسم کا نام اسم مصدر ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے چونکہ اور کئی الفاظ سامنے آئیں گے، نکلیں گے، تو اس لحاظ سے گرامر میں ایسے ہی اسموں کا نام اسم مصدر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد وہ اسم جو خود تو کسی کلمے سے نہیں نکلتا، مگر اس سے کئی اسم اور فعل بنتے ہیں۔ فعل کا مطلب کیا ہے؟ کام۔ اسم کا مطلب نام، یعنی اسم مصدر سے بہت سے اور الفاظ نکلیں گے، ان میں کچھ اسم بھی ہوں گے اور کچھ فعل بھی ہوں گے۔ لیکن اسم مصدر کی اہم بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ خود کسی کلمے سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے بہت سے اور الفاظ نکلیں گے، کیونکہ مصدر کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ۔ خود کسی کلمے سے نہیں نکلتا، لیکن اس سے اسم اور فعل نکلتے ہیں، اور اسی کو اسم مصدر کہتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں کیا ہیں؟ کرنا، جانا، دوڑنا، لکھنا، یہ سب اسم مصدر ہیں۔ اب ہم اسم مصدر کی کچھ مثالوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ اپنے کام کو وقت پر کرنا اچھی عادت ہے۔ مجھے لاہور جانا ہے۔ اس میں کرنا اور جانا اس میں مصدر ہے۔ نیچے بھی آپ 2 مثالیں دیکھ سکتے ہیں، اس میں دوڑنا اور لکھنا دونوں مصدر ہیں۔ پیارے بچوں، مصدر کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے مجھے آپ کو مزید 2 باتیں بتانا بہت ضروری ہیں۔ اس میں ہے پہلے نمبر پر مصدر کی علامت، اور دوسرے نمبر پر مصدر اور فعل میں فرق۔ مصدر کی علامت میں اردو مصادر کے آخر میں ہمیشہ نون الف نہ آتا ہے، جیسے بھاگنا، دوڑنا، لیٹنا، اٹھنا، بیٹھنا وغیرہ۔ لیکن بعض الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں
जहाँ नून अलिफ ना तो आएगा, लेकिन वो मस्दर नहीं होते। जैसे बिछोना, चूना, कितना, नाना, इनके आखिर में भी नून अलिफ ना आया है, लेकिन ये मस्दर नहीं है। मस्दर को समझने के लिए हम दो बातें जहन में रख सकते हैं। एक तो ये कि उनके आखिर में हमेशा नून अलिफ ना आता है। दूसरा ये कि वो कोई ना कोई काम होता है, यानी भागना ये भी एक फेल है, काम है। दौड़ना, लेटना, उठना, बैठना, ये नून अलिफ ना भी पाया जा रहा है। और हमें गौर करें तो समझ आ रही है कि ये फेल भी हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है। यानी सब वो अल्फाज जिनके आखिर में नून अलिफ ना आए वो मस्दर नहीं होंगे, बल्कि नून अलिफ ना के साथ उनका कोई ना कोई काम होना भी ज़रूरी है। बिछोना काम नहीं है, ये एक चीज़ का नाम है। चूना भी एक चीज़ का नाम है। कितना एक लफ्ज़ है, उसके आखिर में नून अलिफ ना आया है। और नाना भी एक इस्म की मिसाल है, लेकिन ये मस्दर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर मस्दर को समझने के लिए जो दूसरी ज़रूरी बात है वो ये है कि मस्दर और फेल में फ़र्क क्या है। मस्दर वक्त की पाबंदी के बगैर काम करने, होने या सहने को जाहिर करता है। इसमें ज़माने की कोई पाबंदी नहीं होती। यानी जैसे हम मस्दर की मिसालें देखते हैं, दौड़ना ये एक मस्दर की मिसाल है। हम नहीं जानते क्या वो माजी में दौड़ा या वो हाल में ये काम किया उसने, या उस शख्स ने मुस्तकबिल में अभी ये काम करना है। यानी दौड़ना मस्दर की मिसाल से हमें उसके ज़माने का अंदाज़ा नहीं हो रहा, इसलिए कहा गया है कि इसमें ज़माने की कोई पाबंदी नहीं होती। मस्दर खुद किसी कलमे से नहीं बनता, अलबत्ता फेल मस्दर से बनता है। फेल का मतलब काम, यानी फेल जो होंगे वो मस्दर से बनेंगे, और इस फेल में ज़माना भी पाया जाता है। इसकी मिसालें भी हम आगे देख लेते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मस्दर के आखिर में नून अलिफ ना आता है। करना ये एक काम है और नून अलिफ ना भी आया। दौड़ना, जाना, लिखना ये सब काम है और आखिर में नून अलिफ ना भी आया। यानी मस्दर को पहचानने के लिए आपको दो बातें बता दी गई, नून अलिफ ना और उसका काम होना। प्यारे बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें मस्दर जो है ये खुद किसी कलमे से नहीं निकलता, लेकिन इससे बहुत से और अल्फाज निकलेंगे। अब वो अल्फाज कहाँ जाएंगे? वो इसमें मुश्तक में आ जाएंगे। यानी बनावट के लिहाज से इस्म की दूसरी किस्म है इसमें मुश्तक। मुश्तक से मुराद है निकला हुआ, यानी किसी ख़ास कानून के मुताबिक मस्दर से निकला हुआ लफ्ज़ इसमें मुश्तक कहलाता है। जैसे इसकी मिसालें होंगी, पढ़ना, पढ़ना एक मस्दर है, इसके आखिर में नून अलिफ ना आया है। और पढ़ना मस्दर से हम बहुत से इस मुश्तक के अल्फाज निकालेंगे। पढ़ाई, पढ़ा हुआ, पढ़ता है, पढ़ेगा, ये सब इसमें मुश्तक की मिसालें होंगी। लिखना से लिखाई, लिखता है, लिखेगा, लिखता था, ये इसमें मुश्तक होगा। थकना से थकावट और जाना से जाने, ये भी इसमें मुश्तक की मिसालें हैं। उसके अलावा इम्तिहान से पहले असलम ने पढ़ाई शुरू कर दी, इसमें पढ़ाई, थकावट, लिखाई, पढ़ा हुआ, जाने, ये सब इसमें मुश्तक की मिसालें हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है इसमें जामद, यानी जामद लफ्ज़ से हमें समझ आ रही है कि ये जमा हुआ है, ये मुंजमद है, ये ठोस है। ये ना तो खुद किसी कलमे से निकलता है और ना इससे ही कोई और कलमा निकलेगा, यानी ना ये खुद किसी लफ्ज़ या कलमे से निकलेगा और ना इससे आगे कोई कलमा बन सकता है। इसी को इसमें जामद कहते हैं, यानी ये जमा हुआ है, ना खुद किसी से निकलता है और ना इससे ही कोई और कलमा निकलता है। ज़ेल में इसकी मिसालें क्या हैं? कलम, कलम
خود کسی لفظ سے نہیں بنا اور نہ ہی یہ آگے کوئی لفظ بنائے گا، یہ منجمد ہے، جمع ہوا ہے۔ اسی طرح روٹی، کرسی، سیب، یہ اس میں جامد کی مثالیں ہیں۔ اس نے نیا قلم خریدا، تازہ روٹی کھاؤ، اس میں قلم، روٹی، کرسی، کاغذ، سیب، یہ سب اس میں جامد کی مثالیں ہیں۔ پیارے بچوں، آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسم کی اقسام بناوٹ کے لحاظ سے پڑھی۔ امید ہے آپ کو اس کی بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے 3 اقسام ہیں۔ اس لیکچر کو اچھی طرح سے دیکھیں، سمجھیں اور اس کو بار بار پڑھ کر یاد کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔